ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان ٹھہرا تو اس نے انگور پیش کیے، تو اس نے بڑے شوق سے لیے. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شراب لے آیا. اس نے کہا استغفر اللہ، میں مسلمان ہوں، میں شراب نہیں لیتا. تو اس نے ہنس کے کہا یہ جو انگور آپ نے کھائے ہیں شراب اسی سے کشید ہوتی ہے. تو اس مسلمان نے کہا کہ آپ کی اہلیہ کدھر ہے؟ تو اپنی اہلیہ کو بلا لایا. تو کہا آپ کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہا ہاں میری بیٹی ہے، اس کو بھی بلا لایا. تو اس کو بھی بلا لایا. جب دونوں آ کھڑی ہوئی تو کہا کہ یہ حلال ہے تیرے لیے اور یہ بیٹی اسی کی ہے اور یہ حلال نہیں. تو جب اس یہودی نے یہ بات سنی فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ. اتنی خوبصورت دلیل، اتنی خوبصورت دلیل. ہاں انگور سے شراب نکلی ہے تو شراب حرام کیوں، انگور حلال کیوں؟ تو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے، تمہاری بیٹی تمہارے لیے حرام ہے. کہا بات سمجھ. فاقت بھائی. جی بھائی. آپ اتنے بڑے سٹار ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں؟ الحمدللہ سٹار میں ضرور ہاں، میں اپنی اوقات نہیں بھولیا، یہی میری حق حلال دی کمائی ہے. اچھا اس حالت میں لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں؟ عزت دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. جنو مولا عزت دے وے لکھ کوئی رولے رولدا نہیں. جو سانجھ خواب دیکھتے تھے نینا بچھڑ کے آج رو دیے ہیں یوں. نینا جو مل کے رات جا. یہ دیکھیں 14 اگست آنے والا ہے. جوان طبقہ جو ہے، خاص طور پہ جوان طبقہ جو ہے، وہ یہ جذبہ جنون اور پتہ نہیں عجیب قسم کا جوش ہے اس کے اندر. کہتا ہے کہ یار میں کچھ ایسا کارنامہ کر جاؤں کہ سوشل میڈیا پہ میری واہ واہ ہو، ہر جگہ میرے چرچے ہو، جس مجلس میں میں بیٹھوں کہ لوگ کہیں کہ یار کیا کام کر دکھایا تو نے اس دفعہ. میں کہتا ہوں اس دفعہ تو انسانوں کو چھوڑیں، فرشتوں کی مجلس میں ہماری تعریف ہوگی. وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں. رات کے ٹائم آپ نے اٹھنا ہے، آج 13 اگست، کل 14 اگست ہے. رات کے ٹائم آپ نے اٹھنا ہے، سیدھا اللہ کی طرف متوجہ ہو کے سجدہ کریں، شکر کریں، نفل پڑھیں. اور کیونکہ رات کا ایک ایسا وقت ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا، آپ شکر کریں. کیا پتہ فرشتوں کی مجلس میں کہیں کہ یا اللہ یہ دیکھو یہ بندہ کیا کر رہا ہے اور باقی بندے کیا کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں بس دیکھیں، آپ ایک دفعہ ٹرائی تو کریں، آپ یقین کریں جو دلی خوشی آپ کو ہوگی نا. آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے یوم آزادی مبارک. اللہ ہمارے وطن پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور ہمیشہ اس سے قائم و دائم رکھے. ہمیشہ خوش و آباد رہے آپ سب. پاکستان زندہ باد. ٹک ٹاک پہ جو بیٹھے ہوئے ان کو بھی بتاؤں، خواتین کو خاص کر، کہ یہ جو آپ لوگ سلیو لیس میں بیٹھ کے مردوں کے ساتھ پھر رہی ہیں، یہ آپ کو یہ گرل فرینڈ تو بنا دیں گے، لکھ لو میری بات، آ کے مجھے پھانسی دے دینا جس دن انہوں نے تمہیں اپنی بیوی بنانے کا سوچا. کوئی بھی آپ کے ساتھ مری میں گھومنے کے لیے، آپ کو ڈیٹ پہ لے کے جانے کے لیے بڑا خوشی محسوس کرے گا کہ بڑی ماڈ اسکاٹ لڑکی ہے، لیکن آپ کو اپنی گھر کی زینت کبھی نہیں بنائے گا. کیا یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ یہی دو آنکھیں دنیا کی ہر چیز دیکھ سکتی ہے، لیکن انہی دو آنکھوں میں اگر کوئی چیز چلی جائے تو یہ آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی بلکہ دوسرے کو دکھانا پڑتا ہے. اسی طرح ایک انسان ہے، اسے دنیا کے ہر شخص کے اندر عیب نظر آئے گا لیکن خود میں عیب نظر نہیں آئے گا، لیکن کمال ہے وہ شخص جو خود میں عیب تلاش کرے. ایک قید ضروری ہے. اس دنیا سے جاؤ گے تو ایک عجیب سا واقعہ ہوگا. یا تو تم ایک قید خانے سے نکلو گے تو اپنے سامنے کھلی فضائیں پاؤ گے، اور اگر تم یہاں آزاد پھرتے ہو تو یہاں سے نکلتے ہی تم ایک قید خانے میں چلے جاؤ گے. ایک قید ضروری ہے، چاہے وہ قید یہاں کی کاٹ لو یا وہاں کی. یہاں کی قید عمل اور بندگی کی قید ہے اور چند دنوں کی قید ہے، اور وہاں کی قید بے بسی اور جہنم کی قید ہے. اور البتہ وہاں کے دن بہت لمبے ہیں. ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہانوں میں فاصلہ بس ایک سانس کا.
जो चल रही तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां। ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं होती, बल्कि सर से ऊपर एक बालिश तक भी नहीं जाती। नंबर 1 वो शख्स जो नमाज पढ़ाता हो, लोगों को इमामत करवाता हो और उसकी किसी गलती की वजह से लोग उससे नाराज़ हों। नंबर 2 वो औरत जो इस हाल में रात को सो जाए कि उसका शौहर उससे नाराज़ हो। नंबर 3 वो भाई जो आपस में दस्तो गिरबान होते हों, आपस में लड़ते हों। ऐसे 3 लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमारी दुआओं को अपने बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। 9 महीने माँ के पेट के अंदर बच्चे को ग़िज़ा कौन देता है? अल्लाह ताला देता है। 9 महीने बच्चे की हिफाजत कौन करता है? अल्लाह ताला करता है। विलादत के बाद उसकी हिफाजत के लिए कौन आ जाता है? ये पीर बाबा आ जाते हैं जो तावीज़ देते हैं। हदीस में आता है मन अल्लक़ा तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने भी तावीज़ लटकाया उसने शिरक किया। चाहे उस तावीज़ के अंदर कुरान मजीद की आयत लिखी हो, चाहे आयतुल कुर्सी लिखी हो, ये सारी चीज़ें शिरक और बिदअत में आती हैं। और जिसने शिरक किया वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाता है कि मैं चाहूँ तो सारे गुनाह बख्श दूँ, लेकिन जो शिरक करके आएगा मेरे पास मैं उसको कभी भी नहीं बख्शूंगा। देखें पेट के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसी को नहीं पता, ना बाबा जी को पता है ना पीर जी को पता है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है कि किसकी हिफाजत कैसे करनी है। अल्लाह ताला ने बग़ैर सुतून के दुनिया को उठाया तो वो हर चीज़ कर सकता है, तावीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसकी एक नमाज फौत हो गई गोया वो ऐसा है कि उसका घर बार, अहल व अयाल सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। तो फिर हमें गौर करना चाहिए, हम दिन में कितनी नमाज़ें छोड़ते हैं, कितनी नमाज़ें हमसे ज़ाया होती हैं। क्या कभी हमने इसके बारे में फ़िक्र की है? तो मेरे भाइयों, नमाज की फ़िक्र करें। नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज शैतान का मुंह काला करती है। अल्लाह पाक हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने सवाल किया कि मैं रोज कोशिश करता हूँ कि सुबह उठकर सुबह की नमाज अदा करूँ, मगर उठा ही नहीं जाता। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ये तेरी नींद की वजह से नहीं होता, बल्कि तेरे सारे दिन के वो गुनाह जो तू करता है, वो तेरे गले में तूक, तेरे हाथों में हथकड़ियाँ और तेरे पैरों में बेड़ियाँ बांधकर तुझे उठने नहीं देते। अरे आज मौका है, अमाल लिखे जा रहे हैं, कलम चल रही है, तेरी ये तौबा सुनी जा सकती है। अरे तेरी ये जुबान और तेरी ये सेहत तेरा साथ दे रही है। अरे अपने उस रब से तौबा कर लो। वो किसी मस्जिद के दरवाजे पर क्या खूब लिखा था कि तेरे रब के पास तुझे देने के लिए सब कुछ है, क्या तेरे लिए उससे मांगने के लिए कुछ थोड़ा सा वक्त है? अरे थोड़ा वक्त निकाल कर अपने रब से मांग लिया करो, बरकत पैदा होगी। वो कहते हैं ना कि कल को फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हो कि कल से पढ़ेंगे नमाज, कल। कहीं अल्लाह तो नाराज़ नहीं, पास में मस्जिद है मगर नमाज की तौफीक नहीं, सामने कुरान पढ़ा हुआ है मगर पढ़ने की तौफीक नहीं, साहिब इस्तिताअत शख्स है मगर सदका खैरात करने की तौफीक नहीं, सेहतमंद इंसान है मगर रोज़ा रखने की तौफीक नहीं, गुनाह का पता है नफ्स पे काबू नहीं कर पाता, और ये आखिरी वाला उलमा से भी ज़्यादा इल्म रखता है मगर अमल करने की तौफीक नहीं। कहीं अल्लाह नाराज तो नहीं? भैया 2 कप चाय लगाना। ओके सर। धन्यवाद भैया। इट्स माय प्लेजर सर। अच्छा भैया सुनो यार, तुम शक्ल से तो बड़े पढ़े लिखे लगते हो यार, फिर चाय क्यों बेचते हो? हाँ जी सर, मैंने मास्टर्स की है और फिर मैं अपनी डिग्री को लेकर कभी किस ऑफिस में जाता कभी किस ऑफिस में जाता, तो मुझे नौकरी तो मिली नहीं। नौकरी तो सिर्फ चेक और जैक वालों को मिलती थी। तो एक दिन मैंने अपनी सारी डिग्रियों को पकड़ा और आग लगा दिया और उस पर एक चाय बनाई। उस दिन जो चाय स्वाद बनी ना सर, उसका स्वाद आज तक मेरी चाय में है।